The Little Mermaid standing outside. 밖에 서 있는 인어공주는 was 뭐뭐였습니다. Quite frightened. 매우 놀랐습니다. 매우 겁이 났습니다. Her heartbeat. 그녀의 심장, 고동소리. 여기서 beat은 beat. Her heart. 그녀의 심장은 beat. 고동쳤습니다. Fast. 빨리. With terror. 공포로 빨리 확 심장이 뛰었대요. And she nearly turned back. 그녀는 거의 돌아설 뻔했습니다. 도망쳐서 다시 집으로 가려고 할 뻔했나봐요. 너무 무서워서. But then she remembered the prince and the immortal soul of mankind and took courage. 단어 볼게요. Remember 하면 기억하다. Immortal 하면 죽지 않은. Soul 하면 영혼. Take courage 하면 용기를 가져가다 이런 뜻이니까 용기를 내다 라는 뜻입니다. 과거형 took, 과거분사 taken 이렇습니다. 문장 보시죠. But then, 하지만 그때 she remembered, 그녀는 기억했습니다. The prince and the immortal soul of mankind. 왕자와 사람의 죽지 않는 영혼에 대해서 생각을 했대요. 기억을 했대요. 막 도망가려고 하다가 이런 기억이 났대요. And 그리고 took courage, 용기를 냈습니다. She bound her long flowing hair tightly around her head so that the polyps should not seize her by it, folded her hands over her breast, and darted like a fish through the water. 단어 볼게요. bind 하면 묶다, 과거분사 bound. bind, bound, 묶다, 끈으로 묶다 이런 뜻이에요. flow 하면 흐르다, so that 하면 뭐뭐 하기 위해서, polyps 아까 나왔죠? 촉수, 다리가 많은 것들, polyps. seize 하면 잡다, fold, 접다, 종이를 접거나 주먹을 쥐거나 fold입니다. 접다. breast 하면 젖가슴, dart 하면 돌진하다. 우리 바에서 다트 놀이 하죠? 던지잖아요. 화살, 조그만 화살을 원판으로 던지죠? dart 하면 돌진하다 이런 뜻이에요. 문장 볼게요. She bound 에서 그녀는 묶었습니다. 뭐를? Her long flowing hair. 그녀의 긴 흘러내리는 그 머릿결을 묶었습니다. tightly, 타이트하게. around her head. 그녀의 머리 주변으로 타이트하게 이렇게 묶었어요. so that 나왔습니다. 뭐뭐 하기 위해서, 뭐 하기 위해서? The polyps, 그 다리 많은 괴물들이 should not seize her. 그녀를 잡지 못하게 하기 위해서. 낫입니다. seize 하면 잡다였죠. 낫이니까 잡지 않다, 잡지 못하게 하도록 하기 위해서 머리를 그렇게 묶었대요. 왜 그러냐면 머리가 있으면 잡히잖아요. her by it. 그녀 여기서 should not seize her by it 했습니다. 여기서는 그 머리결을 이야기하고요. 그리고 또 folded her hand. 그녀의 손을 접었습니다. over her breast. 그녀의 가슴 위로 그녀의 손을 또 접었어요. 손도 잡히면 안 되잖아요. 괴물들한테. 최대한 조심했네요. and 그리고 darted 돌진했습니다. like a fish. 물고기처럼 돌진을 했어요. through the water, 물을 통과해서. In between the hideous polyps which stretched out their sensitive arms and tentacles toward her. 지금 앞에 있는 문장하고 계속 연결되는 한 문장입니다. 길어서 이제 좀 나눴습니다. 힌트 보겠습니다. in between 하면은 뭐뭐 사이에서, hideous, 흉측한, 회개망측한 이런 뜻이에요. hideous. polyps 또 나왔네요. 다리들. 촉수라는 뜻입니다. 다리가 여러 개 달린 그런 괴물이죠. 여기서는 stretch 하면 뻗다, sensitive 하면 민감한, tentacles 하면 촉수. polyps하고 tentacle하고 여기서는 비슷한 의미예요. 다시 보겠습니다. in between 뭐 사이에서, the hideous polyps 흉측한 그 촉수들. 근데 which 어떤 촉수들이냐 이렇게 뒤에서 설명해주고 있죠. which stretched out their sensitive arms and tentacles towards her. 어떤 그 촉수들이냐, which stretch 하면 뻗다 라는 뜻입니다. stretched out, 뻗고 있었습니다. 뭐를? their sensitive arms and tentacles. 그들의 sensitive, 민감한 arms, 팔들과 tentacles, 그 촉수들을 뻗고 있는 그 다리 많은 것들, 흉측한. towards her, 그녀를 향해서 그렇게 뻗고 있는 흉측한, 민감한 팔과 촉수들을 뻗고 있는 그
polyps, 그 촉수들, in between, 그 촉수들 사이에서 이런 뜻이죠. She could see what every one of them had something or the other, which they had grasped with their hundred arms, and which they held as if in iron bands. 단어 볼게요. grasp 하면은 쥐다, 쥐어잡다. as if 자주 나오죠? 마치 뭐뭐처럼. iron 하면 쇠, 그죠? 우리 아이언맨 있잖아요. 마블 영화 중에 아이언맨. 그 다음 bands 하면은 밴드, 줄 이런 뜻입니다. 칭칭 감는 거, 밴드. 데일 밴드 있죠? 그 밴드가 이 밴드입니다. 자세히 보겠습니다. She could see, 그녀는 볼 수 있었습니다. 뭐를? that 이하를. Every one of them, 그것들 모두가 had something or the other. had something, 어떤 것을 가지고 있었습니다. or the other, 또는 다른 것을 가지고 있었대요. 그게 뭘까요? which they had grasped with their hundred arms. 그랬어요. which 어떤 것들이냐면 they had grasped. 그들이 손에 쥐고 있는 것들이 있었습니다. with their hundred arms. 100개의 그 팔들로 그들이 쥐고 있는 것들이 있었대요. something or other. 그러니까 어떤 것을 이것 또는 저것을 손에 쥐고 있었대요. and 그리고 which they held. 그들이 held 하면 들다 이런 뜻이거든요. hold의 과거형이죠. hold. 들고 있었습니다. as if 뭐처럼 마치 뭐처럼 in iron bands. 쇠 줄 안에 있는 것처럼 그렇게 그것들을 쥐고 있었대요. 그려지시나요? 상상되시나요? The bleached bones of men who had perished at sea and sunk below peeped forth from the arms of some, while others clutched ruders and sea chests, or the skeleton of some land animal. 무시무시하네요. 힌트 보겠습니다. bleach 하면은 표백하다, 하얗게 만들다 이런 뜻입니다. bleach. bone 하면 뼈, 사람의 뼈 또는 동물 뼈. perish 하면 죽다. sink 하면은 잠기다, 가라앉다. 과거형은 sank, 과거분사 sunk 그렇습니다. sink, sank, sunk. peep forth 하면은 살짝 보이다. 그냥 대놓고 보이는 게 아니고 살짝 보이는 거. peep 하면은 엿보다 이런 뜻이 있거든요. 그래서 peep forth 하면은 살짝 보이다. clutch 하면은 움켜잡다. rudder 하면은 방향키. chest 하면은 상자라는 뜻입니다. 우리 가슴이라는 뜻도 있죠. 상자, 여기서는 상자라는 뜻. 그 다음에 skeleton 하면 뼈라는 뜻이고요. 자세히 보겠습니다. 어려운 단어들이 많죠. The bleached bones of man. bleach 하면 표백하다, 하얗게 되다 이런 뜻이었어요. 그러니까 표백된, 하얗게 된 bones, 뼈들. 근데 of man 그랬습니다. 사람의 하얗게 표백된 그 뼈들. 그러니까 그 지금 polyps, 그 다리가 많은 괴물들이 손에 머리 쥐고 있다 그랬잖아요. 이런 사람의 뼈를 쥐고 있는 거예요. 사람의 뼈. 근데 이 man, 어떤 man들이냐? who 뒤에 이제 설명이 나와 있죠. 관계대명사 who had perished. perish 하면 죽다. 그러니까 죽은 사람들. at sea, 바다에서 죽은 사람들의 그 표백된 하얗게 된 뼈. 그리고 and 또 sunk below, peeped forth from the arm of some. 지금 어디서 끊어야 되냐면 다시 한번 볼게요. The bleached bones of man 했습니다. The bleached bones of man. 여기까지가 주어고요. 뒤에 있는 who, 이하가 관계대명사로 지금 man을 이렇게 설명해 준다 그랬어요. Who had perished at sea and sunk below. 여기까지 끊어야겠네요. 그죠? 사람들인데 어떤 사람들이냐? 죽은 사람들, at sea, 바다에서 죽은 사람들, and 그리고 sunk 하면은 잠기다라는 뜻이었죠. sunk below, 물에 잠긴 그 사람들, 뼈가 peeped forth 그랬습니다. 살짝 보였습니다. from the arms of some, 어떤 것들의 팔로부터 그것들이 보였대요. 그러니까 어떤 그 괴물들은 그 사람의 뼈를 그렇게 들고 있었대요. while 반면에 others, 또 어떤 것들은 clutched, clutch 하면 움켜잡다. 움켜잡고 있었습니다. 뭐를? rudders, 방향키, 배의 그 방향을 잡는 동그란 키 있죠? 운전대. rudders and sea chest, 그리고 바다 상자들을 다른 것들은 움켜잡고 있었대요.
or the skeleton of some land animals. 또는 the skeleton 하면 뼈, 뭐의 뼈? of some land animals. 어떤 육지의 동물들의 뼈를 손에 쥐고 있었대요. 그러니까 어떤 것들은 이제 그 사람의 뼈를 그런 식으로 가지고 있었고, while others 또 다른 것들은 쥐고 있었는데 그 뭐 바다의 상자들이나 아니면 방향키나 아니면 동물의 뼈를 손에 쥐고 있었대요. 무서운 동네네요. 지금 마녀한테 가고 있는 길이죠. 예, 인어공주가 뭔가를 부탁하기 위해서. And most horrible of all, a little mermaid whom they had caught and suffocated. 단어 보겠습니다. horrible 하면 끔찍한, suffocate 하면은 질식시키다 이런 단어예요. 많이 나오진 않지만 꼭 알면 굉장히 좋은 단어입니다. suffocate, 질식시키다. 자세히 볼게요. and 그리고 most horrible of all, 모든 것 중에 가장 끔찍한 것은, 무서운 거는 a little mermaid whom they had 그렇죠. They had caught. 작은 a little mermaid. 여기서는 그 인어공주를 얘기하는 게 아니고 인어 아가씨들, 바다 나라에 그 인어 사람들이 많잖아요. mermaid 하면은 인어 아가씨, 여기서는 라고 해석하시면 좋을 것 같아요. A little mermaid. 우리의 그 주인공 인어공주가 아니고 다른 그 인어 아가씨. Whom they had caught. 그들이 잡고 있는 다른 인어 아가씨들. And 그리고 suffocated. They had caught. 그들이 잡고 있는 인어 아가씨들. 그리고 they had suffocated. suffocate가 질식시키다 했잖아요. 그러니까 그들이 잡고 있는데 목을 꽉 조르고 있어서 질식시키고 있는 그 mermaid, 인어 아가씨들. 그들을 보는 게 the most horrible of all. 모든 것 중에 제일 무서웠대요. 다른 인어 아가씨들이 거기 잡혀 있었나 봐요. Then she came to a large opening in the wood where the ground was all slimy and where some huge fat water snakes were gamboling about. 단어 보겠습니다. come to 하면은 어디로 가다. 여기서는 어디에 도착하다로 해석하시면 좋겠어요. slimy 하면은 진흙 때문에 막 그 끈적끈적하고 미끄러운 이런 뜻이에요. slimy. 불쾌한 이렇게 해석하시면 될 것 같아요. 미끌미끌한 이런 뜻입니다. 미끌미끌해서 불쾌한 이런 뜻이에요. slimy. huge. 거대한. fat 하면 살찐. water snake 하면 물뱀. 우리가 그 진흙이나 이렇게 그 숲에 사는 뱀도 있지만 물에 사는 뱀도 있죠. 물뱀은 훨씬 큽니다. gamble 하면은 뛰어다니다. 보겠습니다. 자세히 볼게요. then 그리고 she came to a large opening. 그는 도착했습니다. 어디에? a large opening. 큰 공터. 텅 빈 공간에 도착을 했습니다. in the wood. 숲에 있는 큰 공간에 도착을 했대요. 근데 어떤 숲이냐? where 나와 있죠? 여기서 또 이렇게 꾸며주는 겁니다. where the ground was all slimy. the ground, 땅은 was all slimy. 모두 진흙으로 미끌미끌했습니다. 불쾌했습니다. 그런 wood, 그죠? 숲에 있는 큰 공터, 오프닝을 발견을 했습니다. and 그리고 또 이 in the wood 또 where가 지금 꾸며줬었죠? 지금 여기서도 마찬가지로 여기는 where가 또 wood를 꾸며주는 겁니다. wood를. 어떤 그 숲이냐? where some huge fat water snakes, some 어떤 huge 거대한 fat 뚱뚱한 살찐 water snakes 물뱀이 were gamboling about 주변에서 뛰어놀고 있는 그 wood. 여기서 wood는 나무라기보다는 in the wood 이렇게 하면은 숲속이라고 해석하시는 게 좋아요. 그 숲속에 또 그 큰 물뱀이 뛰어놀고 있었나 봐요. In the middle of this opening was a house built of the bones of the wrecked. 단어 볼게요. In the middle of 자주 나옵니다. 뭐뭐의 가운데. built of 하면은 뭐뭐로 지어진. bone 하면 뼈. wrecked 하면은 난파된 것. 그러니까 배가 가라앉으면은 난파선이라고 그러죠. 예, 그것을 이야기합니다. 보겠습니다. In the middle of this opening, 이 그 공터의 중간에 was 뭐가 있었습니다.
주어 동사인데 지금 was가 동사고 주어가 뒤에 나왔어요. 왜 그러냐면 in the middle of this opening 이 부사구가 문장 앞에 나왔기 때문에 그런 경우에는 주어 동사가 동사 주어로 위치가 바뀌기도 한다고 말씀드렸습니다. 하우스가 있었습니다. 어떤 하우스냐? built of 뭐뭐로 만들어진 built of the bones 뼈로 만들어진 근데 어떤 뼈? bones of the wrecked 난파된 사람들의 뼈로 만들어진 집이 있었대요. 어디에? In the middle of this opening 이제 공터에 넓은 공간에 있었답니다. There sat the witch, letting a toad eat out of her mouth, just as mortals let a little canary eat sugar. 단어 볼게요. witch 하면 마녀, toad 하면 두꺼비. 우리 콩쥐와 팥쥐 동화 볼 때도 나왔죠. 두꺼비가 나와서 도와줬었는데 여기서는 착한 두꺼비는 아닌 것 같아요. 캐너리 하면은 카나리아 새, 참새같이 생겼습니다. 근데 조금 더 컬러풀하고 그런 새죠. 캐너리. 자세히 보겠습니다. There sat, 거기 앉아 있었습니다. The witch. 그 마녀가 앉아 있었습니다. 뭐 하면서? Letting a toad, 두꺼비가 뭐 하도록 두면서, 뭐 하도록 두냐? Eat out of her mouth. 그녀의 입에서 뭔가를 먹도록 그렇게 내버려 두면서 마녀가 앉아 있었대요. There sat the witch. 근데 just as 마치 뭐처럼 mortals 하면은 죽어야 할 운명의 라는 뜻이라고 그랬죠. mortals 하면은 사람입니다. 기본적으로 사람이라고 생각하시면 돼요. 사람이 죽어야 할 운명이니까 마치 뭐처럼 사람이 let a little canary가 eat sugar 설탕을 먹도록 내버려 두는 것처럼 그렇게 그 마녀도 그 두꺼비가 입에서 뭐를 이렇게 먹도록 그냥 내버려 두고 있었대요. She called the hideous water snakes her little chickens and allowed them to crawl about on her unsightly bosom. hideous 또 나왔습니다. 끔찍한. 치킨 하면은 닭이죠. allow 하면 허락하다. crawl 하면은 기어가다. unsightly 하면 보기 흉한 이런 뜻입니다. sight 하면 광경이란 뜻이잖아요. unsight 하면은 그 광경이 아닌 것, 볼만한 가치가 없는 것. 그러니까 결론적으로 보기 흉한 이런 뜻이에요. unsightly 하면. bosom 하면은 가슴, chest란 뜻입니다. 자세히 볼게요. She called, 그녀는 불렀습니다. The hideous water snake, 그 끔찍하게 생긴 물뱀을 뭐라고 불렀냐면 her little chickens, 작은 닭이라고, 작은 병아리라고 불렀대요. 우리 예전에도 한번 나왔었는데 call A, B 하면은 A를 B라고 부르다 이런 뜻이에요. call, 여기서는 she called 했으니까 여기 A에 해당되는 게 the hideous water snake, 그 끔찍하게 생긴 물뱀을 B가 이거죠. her little chickens, 그녀의 작은 병아리라고 불렀습니다. 이렇게 돼요. call A, B, A를 B로 부르다. and 그리고 allow them, 그것들을 허락했대요. 뭐 하도록? to crawl about on her unsightly bosom. 뭐 하도록 허락했냐면 to crawl, 기어다니다. 어디에? about on her unsightly bosom. 보기 흉한 그녀의 가슴 주변을 기어다니는 것을 허락했대요. 그러니까 지금 마녀의 가슴에 그 뱀들이 기어다니고 있네요. 꿈틀꿈틀 거리고 있어요. I know very well what you have come here for, said the witch. It is very foolish of you. All the same you shall have your way, because it will lead you into misfortune, my fine princess. 힌트 보시죠. 녹색 부분. What you have come here for. 너가 무엇을 위해서 여기에 왔는지를 이란 뜻이에요. 이거는 뭐랑 똑같냐면 why you have come here 이거랑 똑같습니다. 그 다음에 come 하면 오다, 과거 came, 과거 분사 come 그렇습니다. 여기 있는 come은 have 다음에는 과거 분사가 오거든요. 그래서 come의 과거 분사인 come 똑같죠. come, came, come. 과거 분사 come입니다. 현재 come이 아니고. 그 다음
foolish 하면 바보 같은. 그 다음 all the same 하면 어쨌든. lead 하면 이끌다. misfortune 하면 불행. fortune 하면 행운이라는 뜻이에요. 네, 앞에 miss가 붙었죠. miss가 붙으면 네, 불행이라는 뜻입니다. 자세히 보시죠. I know, 나는 안다. very well, 아주 잘 안다. 여기서 I는 그 which, 마녀입니다. 마녀가 말하는 거예요. 나는 다 알고 있다. 뭐를? What you have come here for. 너가 여기에 무엇을 위해서 왔는지를 나는 잘 안다. Said the witch. 마녀가 말했습니다. It is very foolish of you. 이건 너가 정말 바보 같은 짓이야. 너의 바보 같은 거야. 바보 같은 행동이야. Foolish of you. 그러면은 너 진짜 바보 같구나. 이런 뜻이거든요. 너 정말 바보 같은 생각이다. 바보구나. 그 다음 all the same. 어쨌든 you shall have your way. You shall have. 너는 가질 것이다. 뭐를? Your way. 그러니까 너가 원하는 거를 너는 가질 것이다. 이렇게 얘기한 거예요. Because 뭐 때문에 뭐 때문에 it will lead you into misfortune. It will 그것은 will 뭐뭐 할 것이다. lead 하면 이끌다. you 너를 into misfortune 불행으로 이끌 것이기 때문에 이런 뜻이에요. 너는 바보 같은 짓이다. 이런 얘기를 하고 있습니다. My fine princess. 나의 예쁜 공주야. 뭔가 불행한 일이 일어날 것 같습니다. You want to get rid of your fishtail and instead to have two stumps to walk about upon like human beings, so that the young prince may fall in love with you, and that you may win him and an immortal soul. 진짜 이 마녀가 다 알고 있네요. 힌트 보겠습니다. Get rid of 하면은 뭐뭐를 제거하다. 그 다음 instead 하면 뭐뭐 대신에. stump 하면은 의족. 예. 진짜 발이 아니고 가짜 발. stump. so that 하면은 뭐뭐 하기 위해서. 여기 지금 so that 녹색으로 나와 있죠. 뒤에 있는 문장을 뭐뭐 하기 위해서라고 해석하시면 됩니다. 그 다음 fall in love 하면 사랑에 빠지다. fall in love 하고 싶네요. win 하면 차지하다 라는 뜻이라고 그랬어요. 이기다 라고 해석하시면 해석이 안 되는 게 많습니다. 그래서 차지하다 꼭 이렇게 기억해 주세요. win은 차지하다. immortal 하면 죽지 않는 운명의 이런 뜻이고요. 자세히 보겠습니다. You want to 너는 뭐뭐 하기를 원한다. Get rid of your fishtail. 너의 그 물고기의 꼬리를 get rid of 제거하기를 원한다. want to 다음에 동사 원형 get 온 거예요. and 그리고 너는 너 꼬리를 없애기를 원하는구나. instead 대신에 to 나왔어요. 여기서 to는 또 you want to 있죠. 그래서 you want to 이렇게 또 연결되는 거예요. 너는 원하는구나. 뭘 원해? 원하나요? have two stumps. 두 개의 stumps, 의족을 갖기를 너는 원한다. to walk, 뭐뭐 하기 위해서, 걷기 위해서 about, upon like human beings. like human beings. 사람처럼 그렇게 걸어 다니기 위해서 의족을 가지기를 원하는구나. 이런 얘기예요. so that 나왔습니다. 이거는 뭐라 그랬죠? 뭐뭐 하기 위해서. 이렇게 인어공주가 이런 것들을 다리를 원하는데 그거는 뭘 하기 위해서 그런 거냐면 so that the young prince 어린 왕자가 may fall in love with you. 너한테 너를 사랑하게 되게 하기 위해서. and 그리고 또 that you may win him. win 하면 차지하다라 그랬어요. 그를 차지하기 위해서. and an immortal soul. 또 뭐를 차지하느냐? win an immortal soul. 죽지 않는 영혼을 차지하기 위해서. so that 다음에 이게 쭉 나와 있는 이것들이 다 이렇게 하기 위해서 너는 두 발을 원하는구나. 이렇게 해석이 되는 거예요. Saying this, she gave such a loud, hideous laugh that the toad and the snakes fell to the ground and wriggled about there. 단어 볼게요. Such a, that be. 자주 나오고 있습니다. 계속 나오고 있어요. 매우 A해서 B 하다. Such a, that be. So a, that be 우리가 많이 했죠. So a, that be에서 A는 형용사였거든요. Such에서 A는 명사입니다.
such A that B 할 때는 A 자리에 명사가 와요. hideous 또 나왔습니다. 끔찍한. laugh 하면은 웃음, toad 하면은 두꺼비, wriggle 하면은 몸부림치다, 꿈틀거리다 이런 뜻입니다. 지렁이가 꿈틀거리는 거를 상상하시면 돼요. 보겠습니다. saying this 이렇게 말하고는 she gave 주었습니다. 뭐를? such a loud, hideous laugh. 매우 끔찍한 웃음, 큰 loud, 시끄러운 끔찍한 웃음을 gave 주었습니다. 이렇게 웃었습니다. 이런 뜻이에요. 그래서 such A that B, that 다음에 B가 나오죠. 그래서 뭐 했냐? The toad and the snakes, 그 두꺼비와 그 뱀들이 fell to the ground, 땅으로 떨어졌습니다. 너무 시끄럽게 웃어가지고 이 두꺼비하고 뱀이 놀랬나봐요. 그래서 땅으로 떨어졌습니다. fell to the ground. and 그리고 wiggled about there. wiggle 하면은 여기 나와 있죠. 꿈틀거리다, 몸부림치다. 꿈틀거렸습니다. about there. 거기 근처에서 꿈틀거렸습니다. You are just in the nick of time, said the witch. After sunrise tomorrow, I should not be able to help you until another year had run its course. 단어 볼게요. In the nick of time 하면은 시간에 딱 맞게 이런 뜻이에요. 그러니까 뭐 시간에 여지가 있는 게 아니고 시간에 딱 맞춰야 하나 봐요. In the nick of time. sunrise 하면은 일출, sun, 해, rise 하면은 오르다, 올라오다. 그러니까 해가 뜨는 거, 일출. be able to 또 나왔네요. 뭐뭐 할 수 있는. 아주 중요하다고 그랬습니다. 꼭 기억해 주세요. be able to 뭐뭐 할 수 있는. 그 다음 until 하면 뭐뭐 때까지. 이것도 뭐 꼭 중요하죠. until 뭐뭐 할 때까지. 보겠습니다. You are just in the nick of time. 너는 지금 시간에 딱 맞게 왔다. 딱 맞게 있다. 이런 뜻이에요. 너 제 시간에 왔구나. 이런 뜻입니다. You are just in the nick of time. 너는 딱 시간에 맞춰 왔어. said the witch. 마녀가 말했습니다. After sunrise tomorrow. 내일 일출, 해가 뜬 후에는 after, 그러니까 내일 새벽이겠죠. 해가 뜨는 순간이니까. 그 이후에는 I should not able to, 나는 뭐뭐 할 수가 없다. 뭐 할 수가 없냐? help you, 너를 도울 수가 없다. until, 언제까지? Another year had run its course. 또 다른 한 1년이 run its course 하면은 계획대로 흘러가다 이런 뜻이거든요. 또 다른 1년이 되기 전까지는 나는 너를 도울 수가 없었는데, 너가 만약에 after sunrise tomorrow, 내일 해가 뜰 일출 시간 후에는 나는 너를 도울 수가 없었는데, 너가 지금 여기 와 있으니 딱 좋은 때 왔다. 이런 뜻이에요. 이 말이, 이 마녀의 말이 사실인지는 모르겠습니다. 지금 바로 어떤 일을 만들어내려고 내일은 내가 할 수 없어. 그러니까 오늘 해야 돼. 이런 식으로 말을 하는 것 같아요. 제 생각에는. 정치인들 같네요. I will make you a potion and before sunrise you must swim ashore with it. Sit yourself on the beach and drink it. 단어 보겠습니다. 포션 하면은 물약. 예, 물로 된 약 얘기하고요. sunrise 하면은 일출, must 꼭 아셔야 되죠. 뭐뭐를 해야 한다. ashore 하면은 바닷가로. shore 하면은 바닷가란 뜻이잖아요. 앞에 a가 붙어서 ashore 하면은 바닷가로, 바닷가에서 이런 부사가 돼요. 자세히 보겠습니다. I will make you a potion. make A, B 하면 뭐였나요? make A, B 하면은 A에게 B를 만들어주다 이런 뜻이 있습니다. I will make you 했으니까 너에게 만들어주겠다. 뭐를? A potion. 물약 한 병을 만들어주겠다. 물약을 너한테 만들어주겠다. 너에게 물약을 만들어주겠다. And 그리고 before sunrise 해가 뜨기 전에 You must swim ashore. 너는 must 해야 한다. swim 헤엄쳐야 한다. 어디까지? ashore. 바닷가로 헤엄쳐 가야 한다. with it. 그것과 함께. 이 it은 물약이죠.
그 물약을 가지고 before sunrise, 내일 해가 뜨기 전까지 너는 바닷가에 헤엄쳐 가야 한다. 그리고 sit yourself, 너 자신을 앉혀야 한다. 어디에? on the beach. beach 하면은 해안가, 바닷가 위에 너 자신을 앉혀야 한다. and 그리고 drink it, 그것을 마셔야 한다. 이렇게 되는 거예요. 시간이 많이 없네요. 내일 해 뜨기 전까지 이걸 다 해야 돼요. 여기서 지금 must 있죠? 뭐뭐 해야 한다. 첫 번째 뭘 해야 되느냐? swim, 헤엄쳐야 합니다. 두 번째 뭐 해야 되느냐? sit yourself, 너 자신을 앉혀야 합니다. 그리고 세 번째는 drink, 마셔야 합니다. 이 must에 다 연결되는 거예요. Then your tail will divide and shrivel up to what men call beautiful legs, but it hurts. It is as if a sharp sword were running through it. 아이고야. 어떡하죠? 달아볼게요. tail 하면 꼬리, divide 하면 나누다. 지금 인어가 그 다리가 아니고 이렇게 다리 부분이 지금 지느러미로 되어 있잖아요. 그죠? 그렇게 되어 있겠죠? 이 위에는 사람이고 제가 그림을 못 그려서 지워야겠네요. 하여튼 꼬리가 이렇게 지금 지느러미 하나로 아마 되어 있을 거예요. 인어공주의 다리 부분이. divide 하면 나누다, shrivel 하면은 오그라들다, hurt 하면 아프다, as if 마치 뭐뭐처럼, sharp 날카로운. 자세히 보겠습니다. then 그리고 your tail, 너의 그 꼬리는, 그 물고기 다리 부분, 물고기 꼬리는 will divide 하면 나누어지다. 이거 하나로 이렇게 된 그 하체 부분이 반으로 쪼개져서 이렇게 나눠진다는 의미예요. 나눠지고 and shrivel 오그라진다. 어떻게? up to 뭐뭐까지 이렇게 오그라진대요. up to what men call, 사람들이 부르기에 beautiful legs, 아름다운 다리라고 부르는 그 상태로 될 때까지 up to shrivel 오그라든다, 이런 뜻이에요. divide and shrivel 나누어지고 다리가, 그리고 다리가 만들어지는 것처럼 이렇게 형태를 갖춰야겠죠. 그렇게 오그라든대요. but 하지만 it hurts, 그거는 아프다. 그렇게 되는 과정은 아프다. It is as if, 마치 그것은 뭐뭐 같다. 뭐 같냐면 a sharp sword, 날카로운 칼이 were running through you, 너를 통과하는 것처럼 그렇게 아플 것이다 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 꼬리를 잘라서 두 개의 발로 만들어지는데 그 물약을 먹으면, 근데 그 과정이 그렇게 칼로 살을 베는 것처럼 그렇게 아프답니다. All who see you will say that you are the most beautiful child of man they have ever seen. 달아볼게요. 녹색 부분이 주어입니다. 녹색 부분이 all who see you, 너를 보는 모든 사람들은, 그렇겠네요. 이게 주어. 빨간색이 they have ever seen, 이 빨간색이 관계대명사고 which가 생략됐어요. 여기에 which, 그렇게 생각하시고 한번 해석을 해보시죠. 볼까요? 그 다음 보겠습니다. 자세히 볼게요. All who see you, 너를 보는 모든 사람들은 will say that 이하라고 말할 것입니다. 근데 뭐라고 말하냐? That you are the most beautiful child of man, 너가 사람들의 가장 아름다운 child, 아이라고 그렇게 말할 것이다, 이거예요. 사람들이 너를 보면, 모든 사람들은 너가 사람들 중에 가장 예쁘다 라고 말할 것이다, 이렇게 얘기한 거예요. 근데 뒤에 they have ever seen, 이게 앞에 있는 man을 꾸며주는 그 관계대명사 절입니다. 사람들인데 어떤 사람, 근데 이렇게 칭찬하는데 man, they have ever seen, 그들이 본 그 사람들 중에 가장 아름다운 child, 어린이, 아이라고 이렇게 말할 것이다, 이거예요. You will keep your gliding gait. No dancer will rival you, but every step you take will be as if you were treading upon sharp knives, so sharp as to draw blood. 아이고, 끔찍해라. 잔인하네요. 다뤄볼게요. glide 하면은 미끄러지다. 우리 뭐 패러글라이딩 이런 거 하죠? 낙하산 타고 떨어지는 거. 그 글라이드입니다. glide.
그 다음에 gate 하면은 걸음걸이, 보조를 맞추다 이런 뜻이에요. 걸음걸이, gate. 그 다음 rival 하면은 견주다. 서로 너는 나의 라이벌이야 뭐 그런 얘기 하죠. 예, 서로 경쟁하다, 견주다 이런 뜻이고요. as if 하면은 마치 뭐뭐처럼. tread 하면 밟다. knives 하면은 knife, 칼의 복수입니다. 우리 칼의 의미로 sword가 또 있죠. sword는 예, 전쟁을 할 때 쓰는 검, 대검 이런 걸 얘기하고요. knife는 우리 밥 먹을 때 knife 쓰잖아요. 그런 작은 칼을 의미합니다. 그게 knife. 그렇고요. 그다음 as to 하면은 뭐뭐 하는 것처럼, draw 하면은 피를 뿜어내다, 뿜다 이런 뜻이 있어요. 네, 자세히 보겠습니다. You will keep your gliding gait. You will keep 그랬어요. keep 하면은 유지하다. 뭐를 유지하느냐? Your, 너의 gliding gait. 미끄러지는 듯한 걸음걸이를 keep, 가질 것이다. 유지할 것이다. 그러니까 다리가 이제 완성이 되면 그렇게 미끄러지는 그런 걸음걸이를 가질 수 있을 거래요. No dancer. no니까 뭐뭐 하지 않다. 부정이죠. No dancer. 어떤 댄서 하면 춤추는 사람, 그죠? 어떤 그 춤추는 사람도 뭐뭐 하지 않을 것이다. will rival you. 너와 견주지 못할 것이다. 너의 라이벌이 되지 못할 것이다. 그 다리가 완성이 되면 그렇게 걸음걸이나 춤을 잘 출 수 있게 되나 봐요. But 하지만 every step you take 너가 가져가는 every step 모든 그 스텝은 그죠? 모든 그 발 동작은 will be 뭐뭐일 것이다. as if 뭐뭐처럼이죠. 어떨 것이냐면 you were treading upon sharp knives. You were treading 하면 밟고 있는 중이다. 뭐를? upon 뭐뭐 위에 sharp knives. 날카로운 칼 위를 밟고 있는 듯할 것이다. 이거예요. 너는 춤을 잘 추고 잘 걸을 수 있지만 춤 출 때마다 그리고 걸을 때마다 칼 위에 있는 듯한 그런 아픔을 느낄 것이다. 이런 뜻이에요. 아, 잔인하네요. So, 그래서 sharp as to so sharp 그랬으니까 그래서가 아니네요. So sharp 하면 매우 날카로운, as to 뭐뭐 하는 것처럼, draw blood 피를 흘리는 것처럼 그렇게 날카롭대요. 그 칼이. 그런 칼 위를 걷는 것 같은 느낌이 들 거래요. 너가 걸을 때마다. 근데 그렇게 사람이 이렇게 아픈데도 사람이 되고 싶은가 봐요. 지금 인어공주는. 지금 두 가지 이유가 있죠. 첫 번째는 왕자를 만나고 싶어서, 왕자를 차지하고 싶어서. 그리고 두 번째는 immortal soul, 그죠? 죽지 않는 영혼을 갖기 위해서. 그러니까 그것들을 위해서 이 아픔을 지금 참아야 되는 상황인 거예요. If you are willing to suffer all this, I am ready to help you. 단어 볼게요. be willing to 하면은 기꺼이 뭐뭐 하다. be willing to 다음에 동사 원형이 옵니다. 기꺼이 뭐뭐 하다. 그 다음 suffer 하면은 고통받다. be ready to 하면은 뭐뭐 할 준비가 되어 있다. 이런 뜻이에요. 자세히 볼게요. If you are willing to suffer all this, if 뭐뭐 한다면 you are willing to 너가 기꺼이 suffer 고통을 받다. all this 이 모든 고통을 너가 기꺼이 받는다면 그러면 I am ready to help you. be ready to 하면은 뭐뭐 할 준비가 되어 있다. I'm ready to help you 그랬으니까 나는 너를 도와줄 준비가 되어 있다. 너가 이 모든 고통을 참는다면 나는 너를 도와줄 준비가 되어 있다. 마녀가 이야기하네요. Yes, said the little princess with a trembling voice, thinking of the prince and of winning an undying soul. 단어 보겠습니다. tremble 하면 떨다, 벌벌 떨다 이런 뜻입니다. undying 하면은 죽지 않는. 우리가 죽다 하는 die가 있잖아요. 죽는 하는 그 현재 분사를 만들면 dying 이렇거든요. 여기에 지금 un, on이 붙은 겁니다. 죽는이 아니고 죽지 않는 이렇게 된 거예요. undying, 죽지 않는. Yes, 네, 그렇게 할게요.
대답을 했네요. 공주가 said the little princess. 인어공주가 말했습니다. with 어떤 상태에서 with a trembling voice. 떨리는 목소리로 yes 하고 이야기했대요. 그리고 또 thinking of 뭐를 생각하면서 of the prince. 왕자를 생각하면서 yes라고 대답을 한 거네요. and 그리고 또 thinking of 했습니다. 또 thinking of 뭐를 생각하면서 winning an undying soul. 죽지 않는 영혼을 차지할 것을 생각하면서 예 라고 대답을 했네요.